सत श्री अकाल। अजीत वैब टीवी देख रही सारी दर्शकों का मैं तरनजीत कौर अजीत खबरों के इस बुलेटिन में निघा स्वागत करती हाँ। आओ सब तो पहला नजर मार लैने अज दीआं चोणवीआं खबरां ते। मुख मंत्री भगवंत मान ने शहीद उधम सिंह नूं दित्ती श्रद्धांजलि। कहा सुनाम इनकलाबियां शायरां ते कलाकारां दी धरती है। किसान जथेबंदियां वल्लों अज सूबा पद्धरी धरना प्रदर्शन किया गया। मीह प्रभावित पिंडां दा सुखबीर सिंह बादल ने किया दौरा। ऑल इंडिया किसान कांग्रेस सभा की दिल्ली के कांग्रेस मुख्य दफ्तर विच बैठक। राष्ट्रमंडल खेडां च जेरेमी लालरिंगा ने वेट लिफ्टिंग विच भारत लई जित्तिया दूजा सोन तगमा। ते हुण इन्हां खबरां दा विस्तार ते कुछ होर खबरां। शहीदी दिवस मौके सूबा पद्धरी समागम च मुख मंत्री भगवंत मान वल्लों शहीद उधम सिंह नूं श्रद्धांजलि दी गई। उन्होंने श्रद्धांजलि देंदे शहीदां दी धरती नूं नमन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सुनाम इनकलाबियां शायरां ते कलाकारां दी धरती है। सुनाम मेरे लिए दूजे घर दे वांग है क्योंकि मेरा जन्म इत्थे होया है। मेरी पढ़ाई इत्थे हुई। जदों मैं इत्थे आउंदा हां तां मेरियां पुराणियां यादां ताज़ा हो जांदियां हन। मुख मंत्री भगवंत मान ने कहा कि जिन्ने मर्जी वड्डे बंदे बन जाओ अपनियां जड़ां कदे नहीं भुलनियां चाहीदियां। उन्होंने कहा कि अज दे दिन ही शहीद उधम सिंह ने वड्डा बलिदान दिता सी। शहीद करतार सिंह सराभा भगत सिंह जिन्हां दी फोटो रखते सी अपनी जेब च, जिन्हां ने लिखिया सी सेवा देश की जिंदड़ी है बड़ी औखी, गल्लां करनियां ढेर सखलियां ने, जिन्हां देश सेवा विच पैर पाया उन्हां लख मुसीबतां चलियां ने। जिन्हां ने लिखिया सी भगत सिंह जेब दे विच फोटो दे थल्ले ये लिखिया हुआ शेर रखते सी। शहीद करतार सिंह सराभा जी 350 एकड़ के मालक सीगे। लुधियाने दियां जड़ां च सराभा पिंड है, 350 एकड़। और ये गल मैं क्लीयर कर देना चाहना, मीडिया बैठा है, वो किसी पंचायत की दबी हुई नहीं सी। वो जद्दी सी। हो पायलट का कोर्स करन गए सी कैलीफोर्निया, पायलट का उस जमाने च। फिर उत्थे गदरी बाबे नाल मेल होया, फांसियां ते चढ़ गए। इत्थे पहाड़ां च जमीनां लई फिरदे ने, अपने आप नूं कहाउंदे असीं पता नहीं इनकलाबी आं। असीं दुख हुंदा इस गल दा। उन्हां दे बनाए होए संविधान दी सौं खाने हो ते उन्हां नूं निंदे हो। कल्ला एक शहीद होया, अपने पिंड दे आले दुआले पिंडां देख लैने। शेरों का मुंडा कारगिल शहीद होया। साडे पिंड दे 2 मुंडे शहीद जग्गा ते हाकम चाचे ताए दे मुंडे, वो भी भारतीय फौज च शहीद होए ने। चीमा भी शहीदां ही धरती है। जेड़े मर्जी पिंड चल जाओ जी, बख्शी वाले तो गुलाब कौर जी, जेड़े मर्जी पिंड चल जाओ तुहानू शहीदां दे नाम मिल जाणगे, गेट लगे मिल जाणगे, बुत लगे मिल जाणगे। ते सानू ये सिखाउंदे आ कि वतन परस्तियां की हुंदियां ने। जिक्रयोग है किसान जथेबंदियां वल्लों अज सूबा पद्धरी धरना प्रदर्शन किया गया, जिस बाबत रूपनगर के नंगल चौंक रेलवे फाटका उत्ते भी वड्डी तादाद विच इकट्ठे होने तो बाद केंद्र सरकार खिलाफ नारेबाजी की गई अते अपनियां मंगां मनाउण दे लई केंद्र सरकार ते दबाव पाउण दी गल कही गई। MSP अते लखीमपुर खीरी विच होई घटना नूं लैके केंद्र सरकार खिलाफ किया गया धरना प्रदर्शन। MSP उत्ते बणी कमेटी उपर किसान नाखुश हन। उन्होंने कहा कि इस कमेटी विच ना तां किसान जथेबंदी दा नुमाइंदा है अते जो नुमाइंदे पाए गए हन उन्हां दा किसानी नाल कोई लैणा देना नहीं है, इसलिए वो इस कमेटी नूं नहीं मनदे। अज किसान जथेबंदियां वल्लों सवेरे 11 बजे तो दोपहर 3 बजे तक रेलवे लाइन उत्ते बैठ के धरना प्रदर्शन किया गया। ये जो संघर्ष आरंभ किया है, ये आरंभता इस करके करनी पई है क्योंकि साल तो उत्ते हो गया जो मोदी सरकार ने किसानां दे नाल वादे कीते सी, भावें जिहड़े केस सी वापस लेने सी जां लखीमपुर खीरी दे उत्ते जो अत्याचार गड्डी चढ़ाई सी ते ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ MSP ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਾਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ
ਏਕਾ ਵਿਖਾਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ, ਹਰ ਤਬਕੇ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਿੱਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਕਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿੱਖਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਤਬਕਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਇੰਨਾ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਤੇ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਡੁੱਬ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਪਈ। ਕਈ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇਸ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਡਿੱਗਣ ਕਿਨਾਰੇ ਹਨ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਪੂਰਤੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਜੋ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਜਦ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਤਾਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਪਿਆ, ਕੱਲਾ ਲੰਬੀ ਹਲਕਾ ਨਹੀਂ, ਬੱਲੂਆਣਾ ਹਲਕਾ ਵੀ ਤੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵੀ, ਮੁਕਤਸਰ ਵੀ, ਮਲੋਟ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਚਲ ਗਿਆ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਟੁੱਟ ਗਏ ਹੈ, ਫਟ ਗਏ, ਡਿੱਗ ਪਏ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਫਸਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਟਰਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਗਦੌਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਮੀਡੀਏਟ ਚੈੱਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਆਮ ਜਨਤਾ ਜਾਏ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ, ਫਰਿਆਦ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਰਫੋਂ MP ਫੰਡ ਤਰਫੋਂ ਮੈਂ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਗਰਦੌਰੀ ਕਰਨ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 25-30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਕਿੱਲਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ। ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿੱਗ ਪਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਮਕਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਸਭਾ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ 2 ਦਿਨ ਚੱਲੀ ਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 13 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅੰਬਾਨੀਆਂ, ਅਡਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 11,000 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਜੋ ਕਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਹੱਥ ਖੇਤੀ ਦੇਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਦੇਖੋ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਦਿੱਲੀ AICC ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਸ ਵਿੱਚ। ਕੱਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗੇ, ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਕਸ਼ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਹੈ ਇਹ 60 ਤੋਂ 70% ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 13.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ, ਵੱਡੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦਾ, ਅਡਾਨੀਆਂ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਔਰ ਇਹ ਚੰਦ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ 5,000 ਕਰੋੜ, ਕਿਸੇ ਦਾ 10,000 ਕਰੋੜ। ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 11 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਪੀੜਤ ਹੈ, ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋੜਾਂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੂਸਰਾ MSP ਤੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ SKM ਨੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ MSP ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਨਕਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ SKM ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਕਮੇਟੀ ਆ। ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਲਾਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਟੋਕੇ ਬਣਾਤੇ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਔਰ MSP ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਆ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ। MSP ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਬਰਮਿੰਘਮ 'ਚ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ 2022 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਵੇਟ ਲਿਫਟਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ 67 ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੇਰੇਮੀ ਲਾਲੋਰਿੰਗਾ ਨੇ ਸਨੈਚ 'ਚ 140 ਕਿਲੋ ਅਤੇ ਕਲੀਨ ਐਂਡ ਜਰਕ 'ਚ 160 ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਕੁੱਲ 5ਵਾਂ ਤਗਮਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਕੇਤ ਸਰਗਰ ਨੇ ਸਿਲਵਰ, ਗੁਰੂ ਰਾਜਾ ਨੇ ਕਾਂਸੀ ਤਗਮਾ, ਮੀਰਾਬਾਈ ਚਾਨੂ ਨੇ ਸੋਨ ਤਗਮਾ, ਬਿੰਦਿਆ ਰਾਣੀ ਨੇ ਚਾਂਦੀ ਤਗਮਾ ਤੇ ਹੁਣ ਜੇਰੇਮੀ ਲਾਲੋਰਿੰਗਾ ਨੇ ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਦਿਵਾਇਆ। ਭਾਜਪਾ ਅਧਿਕਸ਼ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75ਵੇਂ ਮਹੋਤਸਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਘਰ ਤਿਰੰਗਾ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਤਰ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਿਰੰਗੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁੰਜ ਦੇ 8 ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜਤਾੜਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। देश की आज़ादी के 75 वरे जोड़े आ पूरे हो रहे हैं और पूरा देश जिन्हां शहीदा ने शहादत दे के देश नूं आज़ाद कराया उन्होंने नमन करने लई तैयार है। और देश के प्रधानमंत्री जी ने इस अमृत उत्सव के महापर्व के निमित्त हर घर तिरंगा अभियान जिहड़ा चलाया उन्होंने लैके जिद्दां पूरे देश च पूरा समाज राजनीतिक परिधियां तो उठ के देश के नाल खड़ा नज़र आ रहा है, पंजाब भी उस तो वांझा नहीं है। और एक देश के प्रति शहीदों के प्रति अपने कर्तव्य नूं समझते हुए भारतीय जनता पार्टी पंजाब ने भी इस अभियान नूं तेजी देने लई अपने पद्धर ते बूथ स्तर तो लैके हर पिंड तक इस ऐसा अभियान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 75 वरे आज़ादी के पूरे होने ते दिता है, जिहड़ा पूरे समाज नूं जोड़ेगा। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਬਾਈਪਾਸ ਨੇੜੇ ਆਪਣੇ ਜਿਮ ਵਿੱਚ ਕਸਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਕਬਰ ਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਦੋ ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਬਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਨਵਰ ਰਾਣੀ ਪੈਲੇਸ ਦੀ ਵੀ ਦੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਮਲਾਵਰ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਪਿੱਛੋਂ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕੌਂਸਲਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਕਬਰ ਲੰਗੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। देखो जी, अज जी इनफॉर्मेशन आई हैगी इत्थों के जो वार्ड के MC सीगे मुहम्मद अकबर उन्होंने मर्डर होया हैगा। सो जी अगली इन्वेस्टिगेशन हैगी वो चल रही है। पता चलिया भी आखिर किहड़े बंदे सी, किन्ने बंदे सी, किहड़े वैपन सी? एज ऑफ नाउ जी कोई पर्सनल दुश्मनी लग रही हैगी, बाकी जी हैगी तफ्तीश चल रही हैगी, जिवें कोई डिटेल्स सामने आउणगियां तुहानूं दस दित्ता जाऊगा, पर हले जी हैगी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ਪੀਟੀਆਈ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ 2011 ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਨਾਮ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸੁਨਾਮ ਵਿਖੇ ਆਮਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੀਖਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਦੋ ਕਾਰਕੁਨ ਸਥਾਨਕ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਉੱਚੇ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਟਾਵਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। लगातार ही पुलिस वालों गैंगस्टरां ते नकेल कसी जा रही है ते लगातार ही पुलिस वालों जग्गू भगवानपुरिया दा लॉरेंस बिश्नोई दे पुलिस रिमांड नूं लैके उन्हां कोलों बरीकी नाल पंजाब विच होए कतलां दे मामले विच पुछगिछ कीती जा रही है, जिस दे चलदे अमृतसर विच एक निजी हस्पताल दे विच राणा कंदोवालिया दा होया कतल मामले विच हुण जग्गू भगवानपुरिया नूं अमृतसर विच पुलिस वालों लिआंदा गया ते माणयोग अदालत विच पेश करके 10 दिन दा रिमांड हासिल कीता गया। इस मामले विच पुलिस अधिकारियों ने कहा कि अमृतसर दे निजी हस्पताल च होए राणा कंदोवालिया कतल मामले विच
ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਣਾ ਕੰਦੋਵਾਲੀਆ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ 22 ਨੇਮ ਪਰਚਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਕੋਲੋਂ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਦੀ ਟੀਮ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 135/21 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਮੁਕੱਦਮਾ ਰਾਣਾ ਕੰਦੋਵਾਲੀਆ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੈਵੀਰ ਜੀ ਦੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਦਾ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲਿਆ। ਸਰ, ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਜਦੋਂ ਰਾਣਾ ਕੰਦੋਵਾਲੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੀ ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਲਿਆਂਦਾ? ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਬਾਈ ਨੇਮ ਪਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਫਰਦ ਇਨਸ਼ਾਫ ਵੀ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਦਾ ਅਸੀਂ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਤਫਤੀਸ਼ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਕੇਸ ਰਾਣਾ ਕੰਦੋਵਾਲੀਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ? ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਕੇਸਿਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਅਰੈਸਟ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਵਾਪਰੇ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸੈਰ ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਪਿੰਡ ਭਾਗੀਵਾਂਦਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪੰਚ ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਲੀਲਾ ਪੁੱਤਰ ਭੂਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਨੇੜਲੀ ਇੱਕ ਕੱਸੀ ਕੋਲ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੀ ਬੱਸ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਖਮੀ ਨੂੰ ਬੱਸ ਵਾਲੇ ਹੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੇਜਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਪਿੰਡ ਭਾਗੀਵਾਂਦਰ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਅੱਜ ਜੋ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਪੰਚਾਇਤ ਸੀ ਸਿਆਣੇ ਸੀਗੇ, ਸਵੇਰੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੀ ਬੱਸ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਗੱਡੀ ਲਾ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਇਸ ਤੱਕ ਥੱਲੇ ਉਹਦੇ ਗੱਡੀ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਕਨੈਕਟਰ ਦੀ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਨਹੀਂ, 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਿ ਸਾਲ ਮਗਰ ਨਹੀਂ, ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਗਾਹ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਿੱਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਰੋਡ ਹੈ, ਪਨ ਬੱਸ ਹੈ, ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੂਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 6 ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ, 3 ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈੱਕਅਪ ਹੋਵੇ, ਨਿਗਾਹ ਟੈਸਟ ਹੋਵੇ, ਹਾਰਟ ਦੀ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਵਾਪਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਸਾਡੇ ਇਹ। ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਾਰਵਾਈ 304 ਇਹਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਇਸ ਤੱਕ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮਗਰੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਪਦਾ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਵੇਂ? ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਅੱਜ ਛੁੱਟੀ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਸੋਚਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਰੋਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬੱਸ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਸੀਗੀ, ਪੇਂਡੂ ਬੱਸ, ਉਹ ਜੋ ਕਿ ਤਲਵੰਡੀ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਭੂਰਾ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਭਾਗੀਵੰਦਰ ਜੋ ਕਿ ਸੈਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਬੱਸ ਲਿਆ ਕੇ ਫੇਟ ਮਾਰੀ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 136 ਮਿਤੀ 31/7/2022 ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 304A 279 338 IPC ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਦਈ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਹਦੇ ਮਾਮਲਾ ਜੀ? ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਲੀਅਸ ਸਿੰਮੂ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸਿੰਘੋ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 31 ਜੁਲਾਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਹੀ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮਹਾਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿਮਰਤਾਪੂਰਨ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਤਹਿਤ 13 ਤੋਂ 15 ਅਗਸਤ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਹਿਰਾਓ। ਤਿਰੰਗਾ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਖਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ ਨਿਊਜ਼ ਐਪ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ ਤੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਜੀਤ ਸਮਾਚਾਰ ਹਿੰਦੀ। YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਬਲੂ ਟਿਕ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੀਤ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਈ-ਪੇਪਰ ਐਪ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੈਨਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ।